Dear students, welcome to Digital Learning. Today we are in the 11th session of Unit 2 of Financial Accounting 6, BCom 6th semester, Mangalore University. In today's session, we will work out on problem relating to company accounts amalgamation. This is the problem. Here it is given in the problem: A Limited and B Limited, carrying on the business, agreed to amalgamate and form a new company called C Limited. The balance sheet of the two companies on the date of transfer were as follows: equity shares of rupees 10 each, 100 each, preference shares of rupees 100 each. Both shares are there, 5 lakh and 3 lakh, 5 lakh and 2 lakh 50,000. Next we have general reserve 2 lakh and 70,000. Next profit and loss account 1 lakh 15,000 and 55,000. 5% debentures 40,000 in B Limited only. Creditors 75,000 and 75,000 and 35,000. Land 4 lakh 65,000 and 2 lakh 55,000. Plant 560, 5 lakh 60,000 and 3 lakh 58,000. Furniture 79,000 and 34,000. Stock 81,500 and 52,000. Debtors 56,000 and 24,600. Bank 87,000 and 22,500. Cash 6,400 and 3,900. Preliminary expenses 55,100. Total is 13 lakh 90,000 and 7 lakh 50,000. This is the balance sheet. So here 7 lakh 50,000 is the total. Balance sheet is given like this. This A Limited and B Limited are amalgamated and new company C Limited is formed. So terms of agreement were as follows. There are 3 points here. In that first one, A, purchase consideration consists of the assumption of liabilities of both the companies. ಎರಡು ಕಂಪನಿಯ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಅವರು ತೆಗಿತಾರೆ. Discharge of the liabilities in B Limited at a premium of 5% by issue of 7% debentures in C Limited. ಈಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ. ಅದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. Discharge of debentures in B Limited at a premium of 5% by issue of 7% debentures in C Limited. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 7% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಳೆ ಕಂಪನಿಗಿಂತ 5% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 10 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share for each preference share held in both the companies. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಂಪನಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ 10 ರಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಶೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ 10 equity shares in the new company. Okay. Next, the issue of 10 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share and rupees 22 in cash for equity shares in E Limited. A Limited ನ equity share ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ 10 equity share ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ 22 rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. And 5 equity shares of rupees 10 each at a premium of 2 per share and 80 rupees in cash for every equity shares in B Limited. B Limited ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ equity share ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ for every share
they get 5 equity shares, and for every share they get 80 rupees as cash. This is the purchase consideration. Next point, all the assets and liabilities of two companies were taken over at their book value. ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ 5% ಆನ್ ಡೇಟಾಸ್. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ 5% ಆನ್ ಡೇಟಾಸ್. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಸಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಟು ಪೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ 30,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹10 each at a premium of ₹2 per share. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ವಿಷಯ ಇದು. ಇದು ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ C doesn't affect A Limited and B Limited. It is in relation to C Limited. After taking over the A Limited and B Limited, or after amalgamation, the C Company Limited, the new company, what they do is they raise additional equity shares. That is 30,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 2.5 per share. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು 30,000 equity shares into 12.5 rupees per share, ಅಂದ್ರೆ 10 plus 2.5, 12.5 per share issue ಮಾಡ್ತಾರೆ. You are required to prepare realization account, shareholders account in the books of A Limited. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದು, ಏನಂದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತೆ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ದು ನೀವು ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕೊಡುವುದು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಹೇಗೆ? ಫಾರ್ 1 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 5 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇನ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರಿಗೆ 5 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ 5,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ 5 lakh divided by 100 ಅಂದ್ರೆ 5,000. ಇಲ್ಲಿಯೂ 5,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರು ಸಹ. ಆದರೆ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3,000. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಡಿ ಈಗಲೇ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 3,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಇಲ್ಲಿ 2,500 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ 5,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 5,000 ಇಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ 1 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 5 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ 5,000 shares, how many equity shares? They will get 5,000 equity shares ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ 1 share 5,000 ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ 5,000 how much? ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ 5,000 ಆದ್ರೆ 5 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ? ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 10 equity shares of ₹10 each at a premium of 2 per share for each equity share preference shares in both the companies.
Means for every preference share 10 equity shares ಹಾಗೆ. For one preference share in A Limited 10 equity shares in C Limited. So for 5,000 into 10 50,000 equity shares. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ 10 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ 5,000 ಶೇರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 5,000 into 5,000 into 10 50,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 2 means 50,000 into 12 10 plus to 12 50,000 into 12 rupees 6 lakh. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ನೋಡಿ, issue of 10 equity shares of rupees 10 each at a premium of 2 per share and 22 in cash for each equity share in A Limited. ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ. ಈಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ 1 equity share they will get 10 equity share in new company. So for 5,000 in the old company A Limited there are 5,000 equity shares. Preference share 5,000 ಇದೆ, equity share 5,000 ಇದೆ. So same calculation, 5,000 into 10 50,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. So equity shares in new company is 5,000 into 12 6 lakh. ಇದು 6 lakh ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 6 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಈಗ ನಾನು ಓದಿದೆ ಫಾರ್ 1 equity share rupees 22 in cash. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಇದೆ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇರೋದು 5,000. ಸೊ 5,000 ಶೇರಿಗೆ ಇಂಟು 22 1,10,000 cash. So here purchase consideration payment to preference shareholder 6 lakh in the form of equity shares. Payment to equity shareholder rupees 6 lakh in the form of equity shares. Payment to equity shareholders in the form of cash 1,10,000. Total 13,10,000. Next ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ 2,500, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ 3,000 ಅದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ 10 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರಿಗೆ 10 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ನೋಡಿ ಹೋಗುವ. ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ 5 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರಿಗೆ 80 rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಎರಡು ಕಂಪನಿಯದ್ದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ಸೇಮ್ 10 share for 1 share, 10 equity share for 1 preference share. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ 5 equity share for 1 equity share, 80 rupees in cash. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೋಡಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಫಾರ್ 1 preference share in B Limited, 5 equity shares in C Limited. So there are 2,500. There are 2,500 ಏನಿದೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? 2,500 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಗ ಏದಾಯ್ತು ಬಿ ಇದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ 1 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 10 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಫಾರ್ 1 ಇಕ್ವಿಟಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 10 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ನ್ಯೂ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2,500 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 2,500 into 10, 25,000 equity shares of 10 each at a premium of rupees 2 per share. So 2,000 equity shares they will get is rupees 2,500 into 10, 25,000 equity shares andre 25,000 into 12 rupees 3 lakh. Clear? Then for payment to equity shareholders in the form of equity shares, equity shareholder ಗೆ equity share na form ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. For 1 equity share in B Limited,
5 equity shares in C Limited. ಒಂದು equity shareಗೆ 5 equity shares ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. In B Limited there are 3000 equity shares. So 3000 into 5 means 15,000 equity shares of rupees 10 each at rupees 2 per share premium. At rupees 2 per share premium. So ಏನಾಯ್ತಾಗ 15,000 into 12 rupees 1,80,000. Next, payment to equity shareholders in the form of cash. Cash form ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 1 equity share 80 rupees in cash. 3,000 into 3,000 equity share ಗೆ into 80 rupees 3,40,000. So 3 lakh 1,80,000 2,40,000 total 7,20,000. Clear? Next, mode of payment ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡುವ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇದೆ ನೋಡುವ. ಸರಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 50,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 50,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, 1 lakh ಆಯ್ತಲ್ವಾ. 50,000 ಪ್ಲಸ್ 50,000 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 25,000 1,25,000 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 15,000 1,40,000 ಆಯ್ತು. ಸೊ 50,000 ಪ್ಲಸ್ 50,000 ಪ್ಲಸ್ 25,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000 15,000 ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1,40,000. ಇಷ್ಟು ಇದು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂತರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 1,40,000 into 10 14 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ? 1,40,000 into 2 2,80,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂತಹ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವುದು? ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ. I am preparing only in the books of A Limited. B Limited you have to do at home and I will ask for that. Then when I am asking, you can send it the copy of your solution. That is ledger account in the books of B Limited. Realization account. First of all, we have to record all the assets whether taken over or not. Taken over ಆಗಲಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿ, assets ಅನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 4,65,000, ಪ್ಲಾಂಟ್ 5,60,000, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ 79,000, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 81,500, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 56,000, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 87,000, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 6,400. These are the assets. Then liabilities taken over. There are 2 liabilities in the balance sheet. You can see the balance sheet. ಎರಡು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 75,000 ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿದು ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 75,000. ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಹೊಸ ಕಂಪನಿ, ದ transferee company account by C Limited account. What is the purchase consideration of A Limited? Payable to A Limited is 13,10,000. So now total 14,34,900. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬಾಕಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5 lakh ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು 5 lakh. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ದೆಮ್? ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 6 lakh. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್? 1 lakh. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? 6 lakh is paid, but their share capital is only 5 lakh. So 1 lakh loss for the company means premium or additional payment made to preference shareholders. It should be written as to preference shareholders second 1 lakh. ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ.
So now total is 14,34,900 both the sides minus 75,000 and 13 lakh for 10,000. You will get balance of 49,900. Hope you have understood this. Okay, next one. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ preference share capital we have seen now in the balance sheet. What is the preference share capital in the balance sheet? Rupees 5 lakh. So write this 5 lakh. Okay, by preference share capital account rupees 5 lakh. Clear? Share capital and shareholders account ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದು? ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. What is this? Preference share capital. So preference share capital should be transferred to preference shareholders account. Clear? Next, how much is the amount paid to the preference shareholders? It is not amount, it is in the form of equity share. To the equity share preference shareholders, we have paid in the form of equity share in C Limited. ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ equity share form ಅಲ್ಲಿ 6 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. We have written here 6 lakh. Okay, now what we have to do is 6 lakh minus to 5 lakh. 6 lakh minus 5 lakh, 1 lakh difference ಬಂತು. That should be transferred to realization account. ಇದು ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು. ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕು. 2 ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ 6 lakh. Difference, that is additional payment made 1 lakh, should be transferred to realization account by realization account. Clear? Next, equity shareholders account. Equity shareholders account ಮಾಡುವಾಗ we have to first, what we have to do is, there are 3 steps here, mainly 3 steps. First, transfer equity share capital, reserves and surplus, profit and loss account, everything, preliminary expenses, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕುವ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5 lakh, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 2 lakh, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,50,000. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 55,500, ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್. Equity shareholders account by equity share capital. Name of the account is, head of the account ಯಾವುದು? equity shareholders account. ಅದರಲ್ಲಿ credit all the liabilities, ಅಂದ್ರೆ liabilities ಅಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ equity share capital, reserves and surplus, ಈ liabilities ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. liabilities ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ equity share capital 5 lakh, general reserve 2 lakh, profit and loss account 1,50,000. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ rupees 49,900. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ 49,900. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತೇವೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ. ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 49,900. ನಾವು ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್? ದೇ ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಬಿ ಎಲ್ಲ ಎ ಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ 6 lakh, ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ 1,10,000. ಇದನ್ನೆರಡನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 6 lakh, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 6 lakh, ದೆನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 1,10,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ, ಇದೆರಡು ಸೈಡ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಎನಿ ಹೌ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು.
Next, we will prepare journal entries in the books of C Limited. C Limited ಅಲ್ಲಿ journal entries ಮಾಡುವ. Listen here. Journal entries in the books of C Limited. What we have to do? Mainly 3 journal entries. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು journal entry ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ತದೆ, 2 journal entry, 5 journal entries ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ additional 2 entries ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. First of all, first 2 journal entries remember. Business purchase, first entry ನೋಡುವ, business purchase account data. 2 liquidator of A Limited, 2 liquidator of B Limited. This is the purchase consideration 13,10,000 of A Limited. This is the purchase consideration payable to B Limited 7,20,000. Total 20,30,000. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 20,30,000. ಅದನ್ನು ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. We have bought A Limited and B Limited. Means it is amalgamated by new company. ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಕೈಗೆ ಅಥವಾ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಈ 20,30,000 ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ನೌ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಕ್ಯಾಶ್, 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇದು ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 14 lakh. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು? 2,80,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ 1,10,000, ಇಲ್ಲಿ 2,40,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 13,10,000, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 7,20,000, ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 14 lakh. ಕ್ಲಿಯರ್. ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2,80,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 2 rupees ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1,10,000, ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ 2,40,000, 3,50,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ಈ 3 ಐಟಮ್ ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಗೆ ಕೊಡುವ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯೂ ಆಯಿತು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ 0 ಆಯಿತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದು ಯಾವುದು? ವಿಲ್ ಸಿ ಲೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಥರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 20,30,000, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿಯುವುದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ಲ, ಅಂತ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತದೆ. ನೌ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಲ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ದ assets at agreed value. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ಬೇರೆ, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ, ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವುದು ನಾನೀಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4,65,000, 2,50,000. ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದರ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7,20,000. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,60,000 and 3,58,000, 9,18,000. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ 79,000 and 34,000, 1,13,000. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 81,500 and 52,000, 1,33,500. Debtors gross value 56,000 and 24,600, 80,600. Bank account 87,000 plus 22,500, 1,09,500. Bank account this is. Next cash account 66,400 plus 6,400 plus 3,900, 10,300. Next, this is the difference. Okay, I am not explaining it now. Later I will explain it. Let me complete the credit. ಮತ್ತೆ RBD ಈ 80,600 ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 80,605 5% 4,030.
RBD. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 7% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹೆಸರೇನು? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಆ 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೈಟ್. ಇದು 5%. ಏನಿದು? 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಈ 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 40,000 ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ 5% ಎಡಿಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ 40,000 ಇಂಟು 5% ಅಂದ್ರೆ 2,000. 40,000 ಪ್ಲಸ್ 5,000, 5% ಮೀನ್ಸ್ 2,000. ಇಟ್ ಈಸ್ 42,000. 40,000 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ 2,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ 40,000ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 42,000. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 42,000. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಬೆಂಚರ್, ಅವರಿಗೆ ನಾವು 42,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ 42,000 ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ 75,000 and 35,000, 1,10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 20,30,000. ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಸಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ 1,01,130 rupees. Clear? Various assets and liabilities of A Limited and B Limited are A Limited are and B Limited ಎರಡು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. A Limited and B Limited are taken over by C Limited. A Limited ಮತ್ತು B Limited ಇದ್ದ assets and liabilities ಅನ್ನು C Limited ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರೋದು. ಈಗ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ದ ಯಾರು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ನಾವು 7% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ 7% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು 7% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ 7% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 42,000. ಡೆಬಿಟ್ 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 7% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ 42,000 ಆಯಿತು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಟು ಪೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, C Limited issued 30,000 equity shares of 10 each at a premium of 2.5 per share. ಇದು ಹೊಸ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 30,000 ಇಂಟು 10 ಪ್ಲಸ್ 30,000 ಇಂಟು 2.5 ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor to equity share capital account 30,000 into 10, 3 lakh. To security premium account 30,000 into 2.5, 75,000. Total 3,75,000. Being issue of equity share at premium. This is the picture of these are the balance. These are the journal entries in the books of C Limited. Okay. Now we are preparing balance sheet of C Limited. Balance sheet ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? First of all ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡುವ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನೋಡು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 14 lakh ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3 lakh ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 17 lakh ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂದ್ರೆ 1,40,000 ಪ್ಲಸ್ 30,000, 1,70,000 ಇಂಟು 10 ಈಚ್ 17 lakh. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಡುವ ಮತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? Security premium. Here we have security premium. Journal entry number 2 ಅಲ್ಲಿ 2,80,000. Clear. Next last journal entry ಅಲ್ಲಿ 75,000.
So 2,80,000 plus 75,000, 3,55,000. Okay. Next you see 7% debentures 42,000 ಅದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 1,10,000 ಅದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ liabilities we have completed. 7% debentures 42,000, creditors 1,10,000. Next, this one I am not explaining it, I will just show from where you have written all this. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದು RBD ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಸೇರಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ 80,600 ಇಂದ 4,030 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ RBD, ಸ್ಟಾಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್ 1,01,130. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇದು ಈ ರೀತಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು 1,09,500, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3,75,000. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3,50,000 ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 3,50,000. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1,09,500 ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ 3,75,000. ಸೊ 1,09,500 ಪ್ಲಸ್ 3,75,000 ಮೈನಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವ 3,50,000. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. 1,09,500 ಪ್ಲಸ್ 3,75,000 ಇದೆರಡು ಹಣ ಬಂದದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ 3,50,000. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,34,500. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,34,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. Now the balance sheet tallies, we can total 22,07,000. Next, I have one small question. On the basis of this question, you have to answer 3 multiple choice questions. This is a problem. X Limited has 10,000 equity shares of rupees 10 each, 5,000 preference shares of rupees 10 each. It is taken over by Y Limited. Purchase consideration is by issue of 5 equity shares of rupees 10 each at a premium of 2 per share for each preference share in YX Limited. Preference shareholder equity share ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Issue of 8 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share and rupees 22 in cash for each equity share in X Limited. Equity shareholder ಗೆ ಈ ರೀತಿ equity share ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಅಬೋವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಅಬೋವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, 3 questions are there. Hope you have understood this problem. If you have any doubt, you can clarify your doubt. Thank you for listening to the